TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार ਅਤੇ सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निੱਘਾ स्वागत। आओ दोस्तों कुछ अहम खबरां कुछ अहम घटनावां दे उत्ते विचार चर्चा करिए। रूस वालों यूक्रेन ते कीते हमले की प्रधानमंत्री ट्रूडो ने की निखेधी। भारत के रवैये तो यूक्रेन डाढा नाराज़। राष्ट्रपति बाइडन ने अपनाया सख्त रुख, आख्या रूस नूं कीमत चुकाउणी ही पवेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन दे नाल इस बाबत की गलबात। यूक्रेन दे विच फसे भारतीय विद्यार्थियों के मापे अते रिश्तेदार चिंतित। विद्यार्थियों नूं सुरक्षित स्थान ते पहुंचाए जाण दी खबर। अमित शाह के बयान ने भखाई पंजाब की सियासत अते आप आगू परेशान अते हिजाब तो बाद भखिया दस्तार का मामला। दोस्तों ये कुछ जानकारियां प्रोग्राम दौरान शामिल करांगे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि सबना ਦੇ ਉੱਤੇ विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ सबना ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि जेकर हाले तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर ਲੈਣੀ। ਸਮੁੱਚਾ प्रोग्राम देखण ਤੋਂ ਬਾਅਦ जेकर चंगा लग्या फिर लाइक ਅਤੇ शेयर जरूर कर देना, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। आओ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करिए। दुनिया की इस वक्त की सब तो वड्डी खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिता है। हमले तो बाद दुनिया भर के आगू इस हमले की नुकताचीनी कर रहे हैं। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस हमले की सख्त निखेधी की है। ट्रूडो ने एक बयान दिता है। बयान दे विच आख्या कि यह सरकार यूक्रेन की प्रभुसत्ता और टैरीटोरीअल अखंडता की उलंघना कर रही है। कैनेडा ने मंग की है कि रूस को फौरी तौर पर यह हरकत बंद करनियां चाहिए ने। अपनी फौज को यूक्रेन तो वापस रूस को सद लेना चाहिए और यूक्रेन की खुद मुख्तियारी का आदर रूस को करना चाहिए। यूक्रेन के लोगों को अपना भविख तय करने की खुल होनी चाहिए है। ये तो पहला मैं दस दियाँ कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी रूस के इस कदम को गलत दसिया सी, रूस के इस कदम को उकसाउण वाला दसिया सी, रूस के इस कदम को नजायज़ करार दिता सी। बाइडन ने यह भी आख्या कि पूरी दुनिया दीयां अरदासां प्रार्थनावां इस वक्त यूक्रेन के लोगों के नाल ने। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी आया। उन्होंने आख्या कि यह कार्रवाई असीं मिल रही धमकियां के इवज दे विच कीती है। रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। ट्रूडो ने आख्या है कि असी बाइडन के नाल गलबात की है और जल्दी असी G7 मुल्कों के नाल एक मीटिंग करांगे, हालात का जायजा लवांगे। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया लई नाटो भाईवालों के नाल भी वो कहते छेती असी तालमेल करांगे ते अगे की करना है उहदे बाबत फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इकल्ले कैनेडा ने नहीं, दुनिया भर के वड्डे आगुआं ने इहदे उत्ते आपो अपनी प्रतिक्रिया दी है। पर भारत के रवैये तो यूक्रेन नाराज सी। यूक्रेन की नाराजगी अपने थां ते है क्योंकि रूस और अमरीका का विवाद भी इस मसले को लैके जारी है। कौमंतरी मंचां के उत्ते भी इस हमले के उत्ते गलबात की जा रही है। कई तरह दी चर्चावां चल रही ने, पर जेकर मोटे तौर पर देखिए तो भारत के रवैये तो रूस खुश नज़र आ रहा सी पर यूक्रेन नाराज़। नवी दिल्ली दे विच यूक्रेन के राजदूत ने डॉक्टर इगोर पोलखा ने भारत के रवैये ते नाराज़गी प्रगटाई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होरां नूं बेनती की कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे नाल सीधी गलबात करन अते जिहड़े ये विगड़े हालात ने इन्हां नूं संभालण दे विच यूक्रेन की मदद करन। कूटनीतिक पद्धर ते भारत के रुख दे विच कोई बदलाव आउण दे संकेत उस वक्त नहीं सी दिस रहे। रूसी फौज के यूक्रेन पर हमला करने के कुछ घंटिया के बाद मुड़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हंगामी बैठक बुलाई गई सी ते उस बैठक के जिहड़ी भारत की प्रतिक्रिया सी उहदे तो बाद यूक्रेन नाराज़ होया। भारत के राजदूत उस बैठक में सन TS त्रिमूर्ति ने रूस के हमले की आलोचना जिवें करनी चाहिए सी नहीं की। उन्हां हालात के गंभीर होने ते कौमंतरी भाईचारे की गल ना मनण लई
ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੋਲਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਸਮੇਤ 12 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 54 ਫੌਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। 10 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੁੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਭਾਵ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ, ਯੂਰੋ 'ਚ, ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੈਨ ਵਰਗੇ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਟ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ, 4 ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 4 ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
रूस के राष्ट्रपति ने भी सख्त रुख अपना लिया है। पुतिन ने आख्या कि जेकर किसी भी मुल्क ने रूस ते हमला करने की कोशिश की तो उहदा मूँह तोड़ जवाब देंगे, भुल ना जाओ तुसीं कि रूस ते हमला करके इहनूं हल्के च लै लोगे। इस करके लगता है कि ये लीडर हुण समुची दुनिया नूं तीसरी संसार जंग वाल धक रहे हैं। पर मैनूं लगता है कि इन्हां लीडरां ने जां इन्हां मुल्कां ने जिहड़ियां पहलियां दो संसार जंगां होईयां जिथे लखां ते हज़ारां की गिणती दे विच लोक अते फौजी मारे गए, सिੱਖਿਆ की जदों उन्हां जंगां दा युद्धां दा अंत होया तो आ टेबल ते बैठ के होया ते हुण की खट्टणगे। मैं बड़ी बार अगे भी इस गल ते टिप्पणी की है कि जंग भी लगे युद्ध भी लगन, पर यह मैंडेटरी होवे कि भाई जंग दे विच युद्ध दे विच उस मुल्क का राष्ट्रपति भी जाऊ, उस मुल्क का प्रधानमंत्री भी जाऊ, उन्होंने पुत्र धीआं भी फौज दे विच 5 साल 7 साल वास्ते जे किसी ने चोण लड़नी है जां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना है लाजमी तौर पर फौज दे विच सेवा देऊगा। तुसीं अपने आप देख लिओ, फिर ये फौजी बजट घट जाणगे, फिर सिੱਖਿਆ ते सेहत के बजट वध जाणगे। हुण पता है कि आपां तां सुरੱਖਿਅਤ थां ते बैठे रहना है, मामा दे पुत्त भावें सिविलियन होण भावें वो आर्मी च होण, मरना उन्हां ने है। पर यूक्रेन दे विच फसे हुए भारती ने ना जिहड़े वो आप चिंता च ने, उधर पंजाब दे विच ते भारत दे विच बैठे उन्हां दे रिश्तेदार वो अत चिंता की स्थिति विच ने। ते नाल खबर चंगी भी मिल रही है कि उन्होंने सुरੱਖਿਅਤ थां ते पहुँचाया भी जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन दे विच जंग लग चुकी है। उत्थे बहुत सारे विद्यार्थी ते काम करने वाले भारती फसे हुए हैं। पता लग्या कि भारती दूतावास भारती विद्यार्थियों के वास्ते हुण मदद के लिए अगे आ गया है। भारती अंबैसी के वलों यूक्रेन दे विच भारतीयों समेत भारतीय नागरिक ने जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां दी मदद की जा रही है। वीरवार वाले दिन पता लग्या कि राजधानी कीव दे विच भारत की अंबैसी के बाहर बहुत सारे भारती इकट्ठे हो गए सी। उन्हां विच वड्डी गिणती विच विद्यार्थी सन। उन्हां नूं सुरੱਖਿਅਤ थां दे उत्ते भेज दिता गया है। इहदे तो इलावा भी अंबैसी ने दस्सिया कि दूत घर दे विच पहुंचण वाले भावें कोई टामा टल्ला भी पहुंच रहा है, उन्हां नूं सुरੱਖਿਅਤ थां ते पहुंचाया जा रहा है। ये अंबैसी के बाहर जिहड़े हुण बाद दे विच भी नवे विद्यार्थी आ रहे हैं उन्हां नूं भी सुरੱਖਿਅਤ कैंपां दे विच भेजिया जा रहा है। जिहड़ी जानकारी दित्ती है उहदे अनुसार वीरवार की सवेर सी, सवेर के वेले वड्डी गिणती दे विच भारतीय विद्यार्थी कीव दे विच जिहड़ी भारत की अंबैसी है उहदे बाहर इकट्ठे हो गए। पर ये सारे वड्डी गिणती विच सन, उन्हां नूं अंबैसी के अंदर नहीं सी रखिया जा सकता। इस वास्ते अंबैसी के नेड़े एक सुरੱਖਿਅਤ कैंप का प्रबंध किया गया है। सारे विद्यार्थी अरे सारे जिहड़े भारतीय नागरिक ने उन्हां नूं उत्थे पहुंचा दिता गया है। ते की विचली जमीनी स्थिति नूं देखदे हो उन्होंने ये भी दस्सिया कि इस प्रक्रिया दे विच कुछ समा जरूर लगे है ते हो सकता कि उन्होंने भारत लियाउण दे विच भी कुछ होर समा लग जाए। पर उन्होंने भारतीय विद्यार्थी जिहड़े उत्थे रहिंदे ने जां उन्हां दे जिहड़े मापे ने रिश्तेदार ने जिहड़े इस वक्त डूंघी चिंता दे विच ने, वो भारत सरकार नूं अपने बच्चों नूं सुरੱਖਿਅਤ यूक्रेन दे विचों बाहर कढ के लियाउण वास्ते अपीलां कर रहे हैं, गुहार ला रहे हैं। तो जदों ये बेनतियां अपीलां कीतियां जा रही ने, मत्थे दे उत्ते चिंता दीयां लकीरां गूढ़ियां हुंदियां जा रही ने। भारतीय विदेश मंत्रालय के बुलारे ने अर्नब बागची होरां ने दस्सिया कि यूक्रेन की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र विदेश मंत्रालय के वलों सूचना ते सहायता प्रदान करने वास्ते एक कंट्रोल रूम फिलहाल स्थापित किया गया। जेकर किसी ने जानकारी लैनी होवे तो उहदे वास्ते उन्होंने कुछ नंबर भी दिते ने, नंबर जारी किए। नंबर मैं तुहाडे नाल भी साझे कर लेना। वो एक तो नंबर है 1-800 118 ते 797। दोबारा नोट कर लो, 1-800 118 ते 797। एक नंबर हो रहा है 91 11 230 12 113। फिर नोट करो 91 11 230 12 113। एक नंबर हो रहा है 91 11 230 14 104 91 11 239 14104। एक नंबर होर 91 11 230 17 905 91 11 230 17905। ये नंबर ने
ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ 200-400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਨਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੀ ਰੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣੂ ਕੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਬਣਾਓ ਸਸਤੀ, ਬਣਾਓ ਸਰਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੂ ਪਰ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 1, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ 3। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਬਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਮੇਅਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ 15। ਇਸ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਆਇਆ ਅਸੀਂ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਰ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮੇਲ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਕਾਲਜ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਮਾਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮੇਲ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ 5-7 ਗਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਤਤਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ DDPPU ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿਜਾਬ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।